یقیناً آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس تمام تر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی پسند آئے ہوں گے, ان کے ورکرز کو بھی پسند آئیں گے. انہوں نے یہ تو کہا کہ پی ٹی آئی نے بھی صحیح نہیں کیا لیکن حکومت نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر حکومت اس طرح لاک ڈاؤن نہیں کرتی تو پرامن احتجاج ہوتا, اور حکومت کے اس لاہ عمل سے, اس طریقہ کار سے پی ٹی آئی کے احتجاج کو مزید طاقت ملی, مزید تقویت ملی؟ فیصل چودھری صاحب. دیکھیے طلحہ, سوال صرف ایک ہے, گولی بروٹ فورس کیوں استعمال کی گئی, ایسکلیٹ جو ہے ڈسپرپورشنٹ بروٹل فورس کیوں یوز کی گئی نہتے پرامن شہریوں کے اوپر, یہ معاملہ کیوں کیا گیا؟ اس سے پہلے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے اوپر واٹر کیرنز یا جو میئرز ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں لیے گئے؟ اور سیدھا جہاں پہ بروٹل فورس کا اینڈ ہوتا ہے وہیں سے آغاز کیا گیا اور فائر مار کے لوگوں کی شہادت ہوئی. اب یہ باقی معاملات جو ہے یہ ثانوی, اب پرائمرلی اس بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو بلٹ فائر نہیں ہوا, یہ جو ڈیفنس ہے حکومت کا, یہ کافی کمزور ڈیفنس ہے, کیونکہ اس کو انڈیپینڈنٹ ذرائع جو ہیں وہ نگیٹ کرتے ہیں. وہ حامد میر صاحب ہوں, زاہد گشکوری صاحب ہوں, متی اللہ جان صاحب ہوں, ثاقب بشیر صاحب ہوں, موقع پہ موجود پناہ جو دوسرے جرنلسٹ ہیں وہ ہوں, انٹرنیشنل جرائد ہوں, بی بی سی, گارڈین, ٹی ایف ٹی, یہ ساری جو الجزیرہ, یہ جو سارے چینلز ہیں, سارے میڈیا ہے, سارے جو میگزینز ہیں یا اخبارات ہیں, یہ بڑے کریڈیبل سورسز ہیں. تو اس بات کا تعین کرنا وہ ڈیفینیٹلی ہے, جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے وہ ہیں, جو آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے وہ ہیں. سر وہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فیصل صاحب چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. آج انہوں نے بڑے ڈپلومیٹس اور ایمبیسڈر سے ملاقات کی تو کہتے ہیں بڑے صبر کا مظاہرہ کیا, احتجاج کے لیے مقام موجود تھا, لیکن پی ٹی آئی تو پرامن احتجاج کرتی نہیں ہے. اور یہ نیریٹو یہی دکھایا جا رہا ہے دنیا کو کہ حکومت نے جگہ دی تھی احتجاج کے لیے لیکن پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہتی تھی. نہیں, یہ نیریٹو یہ نہیں ہے, یہ وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے آج یہ پھر پورے ٹی ویوں پہ بھی چلائے گی بریفنگ. یہ وہ پریشر ہے جو ماؤنٹ ہو رہا ہے, جو انٹرنیشنلی ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈپلومیٹس کو ایک ون سائیڈڈ بریفنگ دی جائے گی اور وہ مان لیا جائے گا؟ یہ جو ان کی ٹیمز آ رہی ہیں یا لوگوں نے جو وٹنس کیا ہے, کیا وہ یہاں پہ بین الاقوامی دنیا کی جو ہے وہ نظریں نہیں ہیں؟ کیا یہ سارا معاملہ جو ہے ان سے چھپ سکتا ہے؟ یہ وہ پریشر کی وجہ سے آج جو سارا میٹنگ ہوئی ہے, ساگ ڈار صاحب کو آ کے بریف کرنا پڑا. میں نے وہ بریفنگ نہیں دیکھی ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ وہ اتنی جو ہے وہ لیول کی نہیں ہوگی. ہمیشہ جو ہے وہ ایک جلد بازی میں یہ کام کرتی ہے حکومت. انفیکٹ یہ حکومت کی بنیاد نہیں ہے طلحہ, اسی وجہ سے یہ انسٹیڈ آف انگیجنگ وتھ پولیٹیکلی یہ بروٹل فورس کا استعمال کرتے ہیں. بروٹ فورس 26واں امینڈمنٹ میں بھی یوز کی گئی, اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ ہمیشہ سے جیسے کا استعمال اور یہ کہتے ہیں. باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلے تو یہ جو آج ریمارکس آئے ہیں وہ ریمارکس کو میں تو حوصلہ افزا آبویسلی سمجھتا ہی ہوں, لیکن میری تو اس میں رائے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ پٹیشن انٹرٹین نہیں کرنی چاہیے تھی. ہائی کورٹ جو ہے ہمیشہ احتجاج کی اجازت دیتی ہیں, احتجاج کو اس طرح سے. اور پھر آج ہائی کورٹ کو یہ بھی سمجھ میں لگی کہ حکومت نے ان کا آرڈر جو ہے ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے. کچھ دنوں قبل فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ آج بھی ہیں. فیصل چودھری صاحب نے میرے ہی شو میں یہ کہا تھا احتجاج سے پہلے کہ 24 تاریخ کا پی ٹی آئی کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے, لیکن وہ فیک نیوز ثابت ہوا ہے. آج حالات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی والے اپنی رازداری ضمانتیں کرا رہے ہیں اور حکومت نے آج 96 وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے, اور نئے مقدمات بھی روزانہ درج کیے جا رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیڈر جلدی باہر آئیں گے جیل سے؟ پچھلی بار والی آپ کی بات تو فیک نیوز ثابت ہوئی سر. نہیں, عمران خان نے بشرا بی بی کے ذریعے یہ کیا ہے اور ان کی ہدایت پہ جو بشرا بی بی آئی تھی یہ انہوں نے کلیریفائی کیا ہے, تو میں اپنی بات جو ہے اس میں بالکل قائم ہوں. انہوں نے ہی احتجاج لیڈ کیا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر طلحہ کوئی قانونی کیس نہیں ہے. ہم
कुछ 200 केसेस को डील कर चुके हैं, तो 100 और नया केस बना दिया गया है। तो ये एक तो ऑन गोइंग जो है ऑपरेशन है, जो ये हुकूमत करती है, फेक केसेस बनाते रहते हैं, फेक चीजें बनाते रहते हैं, और हर जो रेंजर्स का एक्सीडेंट में, जिसमें एजाज सैयद की स्टोरी भी है, वो जो गाड़ी में हो गया, कभी एक्सीडेंट के केस में भी 109 होती है, वहां पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे 109 का पर्चा किया गया था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर मर्डर केस में जो है वो पर्चा दर्ज कर दिया गया। सारी दुनिया ने, यानी आप मुझसे अग्री कर रहे हैं कि 2032 तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएगा? 2032 तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएगा? आप अग्री कर रहे हैं मुझसे 2032 तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे? मैंने ये बात भी नहीं की, और नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने किया सर, मेरा ये नजरिया है। विल यू अग्री विद दैट? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग सर। नहीं सर, आई डू नॉट एग्री विद दैट, एंड आई थिंक इट्स wishful thinking. Imran Khan Sahab will be out from jail sooner than later. राइट सर। उज़मा साहिबा, आपकी नज़र में इमरान खान साहब कब जेल से निकलेंगे, और क्या आप मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर उन्होंने भी एहतजाज का फैसला कर लिया तो हुकूमत मुश्किल में होगी मैडम। तला वो इस वक्त अपने केसेस भुगत रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगर 9 मई के जो फनकार थे, अगर उनको कुछ सजाएं हो जाती तो ये 24 को ये ना होता, और ये जो बार बार वफाक पे हमला होता है ना, शायद इससे हम लोग बच जाते। तो बानी साहब जो हैं, उनके पास तो एक फौज जफर मौज है वकीलों की, आपके प्रोग्राम में भी वो अक्सर आते हैं। तो बानी साहब को छुड़वा लें, उनको प्रूफ करें कि जी वो बिल्कुल बेकसूर हैं और बाहर आ जाएं। हमें तो कोई एतराज नहीं है, अदालतों के केस हैं। इन्होंने तो आपको पता है राना सनाउल्लाह पे जो केस डाला था, मंशियात का डाला था, जिसकी सजा जो है वो सजाए मौत होती है। तो आप लोगों ने भी मैडम मतीउल्लाह जान पे 1 पाव आइस का केस डाला मैडम, वो भी कोई जुल्म से कम नहीं था। देखिए, वो मुझे वो बात जो मतीउल्लाह जान ने जिस किस्म की फेक रिपोर्टिंग की थी, वो इतनी डेट्रीमेंटल थी, और इतनी वो मैं कहती हूँ कि जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है। अगर अपने आप को वो एक सहाफी कहते हैं तो कम से कम तो मैडम फेक न्यूज का केस बनाते, मैडम फेक न्यूज का केस बनाते ना, आपने आइस का केस क्यों बना दिया कि एक गाड़ी मार दी? राना सनाउल्लाह ने बोला कि झूठी एफआईआर। अभी हम लेजिस्लेशन जब करेंगे तो इंशाल्लाह फेक न्यूज का भी केस बन जाएगा। बस उसमें आइस ना रखिएगा, बस फेक न्यूज का केस रखिएगा, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हाफिज एहसान साहब, आपको लगता है इमरान खान बाहर आएंगे? कब आएंगे, कैसे आएंगे? अच्छा देखिए तला, एक तो क्विकली मैं ये कहूंगा कि आगे फेक न्यूज पे बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि 24 नवंबर को एक शख्स को कंटेनर से ऊपर धक्का दिया गया था और नीचे गया था, जो नहीं देना चाहिए था। वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सूट नहीं करता, लेकिन नैरेटिव ये बनाया गया कि वो शख्स जो है वो फौत हो गया है। आज वही शख्स जो है चीफ मिनिस्टर के साथ इस वक्त चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है उनकी एंटरटेनमेंट की जा रही है। तो ये वो फेक न्यूज के जिसके अंदर आप पूरे मुआशरे के अंदर एक सेंसेशनल चीजें करके अगेंस्ट द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि जिससे आप अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव लेते हैं। दूसरा इसके अंदर ये है कि जिन केसेस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि जब आप एक ऐसे नैरेटिव के साथ चलेंगे कि जो नैरेटिव जो है वो आपका इंस्टीट्यूशन के खिलाफ होगा या पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होगा या पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर नहीं रहेंगे, और आप उस सारी जो चीजें जो पार्लियामेंट के अंदर या डायलॉग के टेबल पे हल नहीं होती, उनको जब आप सड़कों पे करेंगे और उसके अंदर डेफिनेटली आप ही कहते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कि आपको एहतजाज करना चाहिए, तो फिर उसका एक लीगल कॉन्सिक्वेंस होगा, और वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आपको इन केसेस की सूरत में होता है, चाहे आप उसे अच्छा समझे या ना समझे। जिस दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये सोच लिया या तय कर लिया कि मैं पाकिस्तान के इस पोलिटिकल प्रोसेस के अंदर अपनी हैसियत और अगले की हैसियत को एग्जिस्टेंस को मान के आगे बढ़ना चाहता हूं, इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करना चाहता हूं, डायलॉग के अंदर आना चाहता हूं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे चीजों को रिजॉल्व करना चाहता हूं या अदालत के अंदर रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो सवाल ये है कि वो खुद ही बाहर आ जाएंगे और चीजें आगे जो है वो मूव फॉरवर्ड। थैंक यू हाफिज एहसान अहमद साहब, उस्मा कारदार साहिबा, फैसल चौधरी साहब, रियली इंडेटेड ऑब्लाइज्ड फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम में यही कहूंगा कि निज़ाम अदल अगर बेहतर हो जाए तो हमारे मुआशरे से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इस फेक न्यूज़ का खात्मा भी उस वक्त मुमकिन होगा जब हम इस्लाम को समझेंगे, अपने दीन को समझेंगे और अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि ये झूठ बहुत बड़ी बुराई भी है, बहुत बड़ा गुनाह भी है। अपना ख्याल रखिएगा।